सूरह निसा आयत नंबर 76 जी 76 नंबर आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश्शैतान इन्न कैद अश्शैतान कान ज़ईफ़ा। अल्लाह जल्ल जलालुहु द आयत नंबर 58 ना द टोली दुनिया मोमिनानु मुसलमानानु ता द इस्लाम द यवी अहम फरीज़ी ची हागी द नूम द जिहाद वर्गड़े शवे दे द टोली दुनिया मुसलमानानु ता अल्लाह तरगीब वर्गी ची तासु द जिहाद द पार तैयार उसे गई ज़का जिहाद द अल्लाह पनिज दीर अहम और महबूब इबादत ते जन्नत द टूलु न मुख्तसर लारा अगलार द जिहाद दा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई द अल्लाह पर दरबार की द टूलु न बेहतरीन अमल दादे चियो मुसलमान द जिहाद पसफ की द दुश्मन द मुकाबली द पारा वलाड़ी नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दाहum फरमायली वालमू अन्नल जन्ना ए खल्कू तासु दा ऐलान द ज़ड़ब गगुनु बाने वावरई ची जन्नत द तुरु द सूरु द लांदी दे। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पखबल अमल सरहुम टूली दुनिया ता दा खबर वाज़िहा करी दा ची जिहाद दुमरे बेहतरीन अमल ले ची द जिहाद प मैदानुनो की नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बलवीना तो करी दा। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक द जिहाद मैदान त पखबल बाने द मदीने मुनव्वरी प लस्कार की वीश पीरी कुशवे दे अल्लाह फरमाए ची ज़मा महबूब द जिहाद मैदानुनो त कुशवे दे ए द टोली दुनिया मुसलमानानो तासु बहुम द जिहाद द पार तैयार उसेगी। ब्या परुने ची कम आयत मातासु द तिलावत करेव दागी तर्जमा भी हम करेव यानी आयत नंबर 75 आयत नंबर 75 की अल्लाह जल्ल जलालुहु द जिहाद हुक्म जिक्र को ची जिहाद सौ हुक्म लरी और जिहाद बकल कवले कीगी और जिहाद द पारा बतासु कल राउज़ई तो अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाए ची जिहाद द दो खबरों द पारा कीगी जिहाद द दी द पारा कीगी ची इस्लाम गालिब शी जिहाद द दी द पारा कीगी ची मुसलमानान कमजोरी कनारी नदी क जनानी क माशुमात दी तरसोच द जालिमानो द जुल्म न खलाशी भी नहीं अल्लाह फरमाई तरहाग वक्त पूरी बतासु जिहाद कोई वस्कल ची इस्लाम गालिब शो इस्लाम द तरक्की मिलाव शो या मुसलमानान दुमर जोरवर शवल मुसलमानानो पर टोल दुनिया बाने कब्जा वकला तरदी पूरी ची द जालिमानो द जुल्म न मुसलमानान खलास शवल या अल्लाह फरमाई जिहाद दिशते वस कमुंग द चाले तपूस को चाहे जिहाद सौ कम लरी जिहाद शते व कदिशते दे मुंग द चादा फतहू जरूरत लिशते मुंग द कुरान के अल्लाह वाजिया हुक्म करे जिहाद पर तरकम वक्त पूरी कवे अल्लाह फरमाई तरहाग वक्त पूरी तरसू पूरी ची इस्लाम ने गालिब शवे वस्तासु इस्लाम गालिब दे का मगलूब दे इस्लाम मगलूब दे इस्लाम न दे गालिब कयो सरे वही ची इस्लाम गालिब दे दा दी सरी खाव ख्याली दा इस्लाम गालिब की दिल दाने ची जमात जुमात दी उरानशी इस्लाम गलब दाने दा ची जमुंग मदरसी दी उरानशी इस्लाम गलब दाने दा ची जमुंग कुरान दी शहीद शी इस्लाम गलब दाने दा ची द मुसलमानानो माशुमान दी पदी दर्दई सर शहीदात करेशी
د اسلام غلبه دا نه ده چې د مسلمانانو خویاندې میاندې دا چې د کافرانو په جیلونو کې پرې فقها دا مسله ذکر کوي که چېرته په مشرق کې کافران ناپاڅېدل او یوه مسلمانه زنانې قید کړه د مغرب د آخري سره پورې په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض دی دوی به راپاسي او دغه خپله مظلومه خور به راځوي او د اسلام او د قرآن او د مسلمانانو تاریخ په دې ګواه دی چې کله د اسلام په ابتدایي دور کې په علاقه د سند کې سبیله مقام باندې چې کله د عربو تاجران راکوز شول او د هغه سیب ټاکوان ولګېدل یوه مسلمانه زنانۍ اغوا کړه هغې مسلمانې زنانه اواز ولګو ای مسلمانانو ما د دې ظالمانو نه خلاصه کوي هغه اواز د مسلمانانو مرکز ته ورسید حجاج ابن یوسف په هغه زمانه کې بادشاه خپل وراره محمد بن قاسم دا 6,000 لښکر د مسلمانانو ورکو او ویلان شه وی ما ته به تر هغې وخته پورې آرام نه میلاویږي تر څو چې تا دا مسلمانه خور د هغې کافرانو او ظالمانو نه رازاده کړي نه محمد بن قاسم رحمه الله د 14 کالو په عمر کې را روان شو سند ته راغی حمله یې وکړه سند باب الاسلام جوړ شو هغه مسلمانه خور یې رازاده کړه انو مسلمانانو ته سکون میلاو شو نن زموږ خویندې میاندې د امریکې په جیلونو کې پردي دي که نه دي پردي د اسرائیلو جیلونه ډک دي او که نه دي کشمیر کې څونه تورسري څونه پیغلې څومره خویندې میاندې یو هغه کافرانو نیولي دي او په قیدونو کې پرتې دي که نه دي پرتې الله فرمایي تر څو پورې چې دا مسلمانان چې دا ضعیفه او کمزوري زنانه دي تر څو پورې چې دا نه ازادې شي تاسو به جهاد کوئ هغه عقیدې پیغام وکړه وی دې مسلمانان ته ووایه چې تاسو زمانه نه خبر چې په ما باندې څومره ظلم کېږي او تاسو ووایئ د افغانستان تاریخ ولټوئ کم خلک چې د امریکې په جیلونو کې پراته وو چې په هغه خلکو باندې څومره ظلم شوی یو طرف ته سړی دی که په سړي باندې ظلم کېږي دا سړی به برداشت کړي خو بل طرف ته زموږ خور ده هغه ظالمان به د هغې سره څونه ظلم کوي دا د برداشت قابله نه ده دا د برداشت خبرې نه دي مسلمانانو ته الله ترغیب ورکوي دا په سوال او په مینتونو باندې نه کېږي چې تاسو به سوالونه او مینتونه کوئ بیلونه او تاریخونه به پاس کوئ الله وایي دا په زور رازادوئ دا به په زور باندې رازادوئ د کافرانو په سترګو کې به سترګې ورکوئ که په زور باندې که ستاسو خبره نه مني الله وایي د عمل کې لوټي لوټي کا د آبادیانې ختمې که خو دا خپلې مسلمانانې خویاندې ترې ازادې کوي نو بس تاسو وایئ چې د کومو خبرو دپاره جهاد کېږي الله فرمایي اولنۍ خبره دا ده چې اسلام به غالب کېږي د جهاد په ذریعې سره به اسلام غالب کېږي دویم دا چې کمزوري مسلمانان به د ظالمانو د ظلم نه راخلاصېږي نو چې کله دا دواړه خبرې وشوې بیا د جهاد فرضیت ختمېږي اوس تاسو یې په دواړو خبرو کې یوه خبره شته نه اسلام غالب دی او نه مسلمانان لکه د رسول الله مبارک په دور کې ظلم د مکې مکرمې اوسېدونکو کړی و په هغې کمزورو مسلمانانو باندې چې د رسول الله مبارک خپله لور زینبه رضی الله تعالی عنها د مکې مکرمې نه روانه وه مدینې منورې ته هجرت کو چې د خپل پلار د سوري د لاندې به ژوند تېر کړم د مکې مکرمې کافران خبر شول راووتل هغه زینبه رضی الله تعالی عنها یې په برچه باندې وواله د سورلۍ نه راغوزاره شوه زخمي شوه او د هغې زخمونو د وجې نه وفات شوه او د شهادت په لوی مقام باندې ورسېده او لور د رسول الله مبارک وه او هغه زمانه کې په هغه کمزور مسلمانانو باندې ظلم کېده په دې زمانه کې امریکا او اسرائیل لګیا دي په دغه کمزورو مسلمانانو باندې ظلم کوي په هغه زمانه کې د مدینې منورې کمزورو مسلمانانو دعا کوله ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ندق دعاء د فلسطین هر خور هر مور هر لور هر ماشوم هر بوډا هر ځوان کې چې الله زموږ دپاره څوک راولېږي چې زموږ امداد وکړي چې موږ د اسرائیلو د ظلم نه خلاص نو الله فرمایي تاسو جهاد کوئ او الله وی ولې جهاد کوئ الله وی لږ په ځان کې غیرت پیدا کوي
دا کافرات د شیطان دپاره ځان وجني که نه وجني. هغه امریکه چې افغانستان ته راغلي وه او دا خپل پوځیان یې دلته مردار کړل، دا د چا دپاره؟ د شیطان دپاره یې مردار کړل که نه؟ او په زرګاو په لکاو کیلومیټر سفر یې کړی او که نه و کړی؟ الله فرمایي لږ د دې کافرانو نه غیرت زده کوي چې هغه کافر د شیطان دپاره ځان وژني او ته د رحمان دپاره ځان وژلو ته تیار دی. الله فرمایي د شیطان دپاره جنګ کوونکي، الله وایي دا اولیاء الشیطان دي، نو د رحمان دپاره جنګ کوونکي دا به اولیاء الرحمن دي، دا به د الله دوستان دي. الله وایي لږ غیرت په ځان کې پیدا کړي. او تاریخ زموږ ولټو، نن دغه پر اسرائیل لګیا دي په فلسطین کې، د فلسطین لوټه د لوټې نه او قحطې د خښتې نه جدا کړه، مردارېږي پکې که نه؟ خو د چا دپاره؟ د شیطان دپاره مردارېږي. الله فرمایي تاسو ځان په اسلام باندې شهیدان کړئ، تاسو ځان د اسلام دپاره قربان کړئ. نو اوس که چېرته یو کافر د شیطان دپاره ځان وجني او یو مسلمان د الله دپاره ځان نه وجني، قرباني نه ورکوي، نو بیا یاد ساتئ چې اسلام د غلبه نه مېلوېږي او اسلام طرفګي نشي موندی. اسلام به غالب کېږي نه. مسلمانان به په مخ د ځمکه د دنیا مالکان اجاره داران جوړېږي نه. اسلام غلبه، د مسلمانانو حکومتونه، د مسلمانانو غلبه دا الله د جهاد سره تړلې ده بس. نو ځکه الله فرمایي الذین، الله فرمایي دا هغه الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی، یقاتلون جنګ کوي فی سبیل الله په لاره د الله کې. ایمان والا د الله په لاره کې جنګ کوي. ایمان والا ځان د الله دپاره قربانوي. ایمان والا ځان د اسلام د غلبې دپاره قربانوي. ایمان والا د مسلمانانو د امداد دپاره ځان قربانوي. ایمان والا د قرآن د نظام دپاره ځان قربانوي. او الله فرمایي والذین، او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، یقاتلون هغه قتال کوي یعنی جنګ کوي، فی سبیل الطاغوت په لاره د شیطان کې. کافران د چا په لاره کې جنګ کوي؟ الله وایي د شیطان دپاره جنګ کوي. کافران د نظام الهي په مقابله کې چې کوم نظام شیطانی دی، د هغې نظام شیطانی دپاره کافران لګیا دي جنګ کوي. الله فرمایي فقاتلو، پس قتل کوي اولیاء الشیطان، دا ملګري او دوستان د شیطان. الله وایي د شیطان دا ملګري قتل کوي. او بیا یاد ساتئ چې کافران ټول دا ټول په ټوله یو کفر یو ملت دی. په کافرانو کې زموږ د ترور زامن، د ماما زامن او د نیکه زامن نشته، دا ټول زموږ دشمنان دي. خو دا کافران چې ما او تا د سوی نه، ځکه راته نه وایي چې په موږ یې لا وس نه رسي. چې کله هم د دوی وس بر شو، د کافرانو کوشش به دی چې دا اسلام د مخ د ځمکې نه ختم کړي، دا مسلمانان د مخ د ځمکې نه پناه کړي، او دا به رښتیا کېږي. ځکه رسول الله مبارک چې څه فرمایلي دا حق او سچ دي. نبي علیه السلام فرمایي داسې دور به راشي د ټولې دنیا کافران د مسلمانانو په قتل به داسې را جمع کېږي لکه څنګه چې دسترخوان خود شوی، په هغې باندې خوراکونه پراته او بېشماره خلک ولاړي او ناڅاپه اواز وشي هلکه دسترخوان له راځئ. دا خلک په منډه منډه ځي، یو بل له ټېرې ورکوي ځان دې دسترخوان ته رسوي چې زه چېرته وږی پاتې نه شم، زه د خوراک نه محرومه پاتې نه شم. دغه شان به د ټولې دنیا کافران دا به په مسلمانانو راپنډ کېږي. هر کافر به وایي چې زما په لاس کې د مسلمان سټ راشي، د مسلمان مړی راشي چې دا سټونه مات کو، دا مړی خفه کو، د دې دپاره چې دا مسلمانان ختم شي. صحابه د الله رسول ولې موږ به کم یو؟ نبي علیه السلام فرمایي نه، تاسو به کم دی، ستاسو تعداد د سمندر د ضد نه پسې وایي. خو څنګه چې سمندر ضد بېکارې که نه، دغه شان به مسلمانان بېکارې. د اسلام د غلبې دپاره دا خبره یاد ساتئ، د اسلام د غلبې دپاره، د اسلام د ترقۍ دپاره د لکاو او د زرګاو کافرانو ضرورت نشته. د اسلام د غلبې دپاره په شمار د ګوتو د یو څو مسلمانانو ضرورت دی بس. د اسلام غلبه د جنګي بدر نه شروع شوې ده که نه، او په جنګي بدر کې 314 شهید شوي. د اسلام د غلبې دپاره داسې یو څو مخلصه پکار دي چې هغه په الله یقین لري، په الله ایمان لري، په الله بروسه، په الله توکل، د وخت د مناسب د زمانې او د حالاتو مناسب اسلحه ورسره. ځکه اسلحه راغوستل دا د توکل خلاف دی. ځکه الله حکم کړی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، الله وایي اسلحه واخلئ.
بس که سره وی چې اصلي څه ضرورت دی موږ به صرف په منځونو باندې کافرانو ته شکست ورکو یا د اصلي څه ضرورت دی موږ به صرف په دعاګانو باندې امریکا ورانو یا د اصلي څه ضرورت دی موږ به صرف په خیرو باندې اسرائیل ورانو نو یوازې په دعاګان په منځونو په خیرو نه کیږي که کېدی نبي علیه السلام مبارک به حرم شریف نه و پرېښودی نبي علیه السلام مبارک به مسجد نبوي نه و پرېښودی نبي علیه السلام په د احد او د بدر میدان ته نه وتلی خو معلومیږي دا چې یوازې د خیرو د دعاګانو او د منځونو مسله نه ده بلکې مسله د غیرت ده مسله د قربانۍ ده نو الله وایي قرباني جهاد دی چا به کوئ نو څه به کوئ الله وایي فقاتلو نو بس قتل کوئ اولیاء الشیطان هغه ملګري او دوستان د شیطان ان کید الشیطان بېشکه تدبیر د شیطان کان ضعیفه الله وایي دا ډېر کمزوری دی که ټولې دنیا د کافران تدبیرونه او منصوبې او ټکنالوژي جوړه کی خو د دې په مقابله کې چې مسلمانان ودرېدل که نه د دې مسلمانان دا منصوبې به مضبوطې د مسلمانانو دا ټکنالوژي به مضبوطه ځکه کافر د جهاد د جنګ میدان ته چې راکوزېږي هغه په جنګ کېږي په دې نیت چې زه ژوندی کور ته لاړ شم دې ځان د مرګ نه بچ کوي او مسلمان چې د جهاد میدان ته کوزېږي په دې نیت کوزېږي چې زه به شهید کېږم ځکه موږ ځانونه په الله خرڅ کړي الله زموږ سره سودا کړې ده الله زموږ د ځانونو په بدله کې موږ ته جنت راکړی د مسلمان کوشش دی چې زه د الله د دین دپاره خس شم زه د الله د دین دپاره ټوکړې ټوکړې شم زه د الله د دین دپاره هغه د دنیا په ګوټ ګوټ کې خپله وینه توی کړم نو الله فرمایي ستاسو منصوبه ستاسو ټکنالوژي ستاسو ایمان ستاسو غیرت الله وایي دا مضبوط دی او د کافرانو د ایمان غیرتونه دا غیرت نه دی د کافرانو دا منصوبې الله وایي دا د شیطان منصوبې د شیطان منصوبې کمزوري نو الله وایي مه یېرېږئ دغه منصوبو نه د دې منصوبو د ختمولو کوشش وکړئ الله دې عمل کو توفیق راکړي بیا توکل کوئ الذين دا هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړي یقاتلون جنگ کوي فی سبیل الله په لاره د الله کې والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی یعنی امریکي والا اسرائیل والا دي یا هندوان دي یعنی هندوستان اوسېدونکي دي یقاتلون الله فرمایي دي جنگ کوي فی سبیل الطاغوت په لاره د شیطان کې الله فرمایي فقاتلو پس تاسو قتل کوي اولیاء الشیطان هغه ملګري او دوستان د شیطان چې امریکي او اسرائیل او هندوان دي ان کید الشیطان بېشکه تدبیرونه او منصوبې د شیطان کان ضعیفه الله فرمایي دا کمزوري دي الله دې